नमस्कार ओडिशा। तो चलतु जानिबा आज 20टी बड़ मुख्य खबर। सुभद्रा योजना, राशन कार्ड, सीएम किसान आवास योजना, पीएम किसान, श्रम कार्ड, आयुष्मान कार्ड भत्ता एमती अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर जानि पारिबे। सेतिपय वीडियो को लाइक करबा सहित आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु, जा द्वारा जेबे भी जे कोनोसी ओडिशा देश विदेश प्रति खबर सर्वप्रथम जानि पारिबे आम चैनल माध्यम रे। तो चलतु आउ डेरी न करी आज खबर ऊपर नजर पकेबा। प्रथम खबर नंबर 1 मुख्यमंत्री को बड़ घोषणा कहले 11 जिला को मिलिबो अतिरिक्त 5 केजी चाउल। आसंता काली स्वाधीनता दिवस रे मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को बड़ घोषणा करिसंते। गरीब कल्याण अन्न योजना रे अधिक चाउल जगाइबाको निष्पत्ति रहिसंते मोहन सरकार। 11टी जिला को अतिरिक्त 5 केजी चाउल मागणा रे जगाइबाको निष्पत्ति निया जायछि। 8 केवीके जिला सह बौद्ध, गजपति और कंधमाल जिला को मिलिबो एही सुविधा। 3 मास पई 27 लाख रो उद्योग परिवार को एही सुविधा मिलिबो। मोट 41,082 मेट्रिक टन अतिरिक्त चाउल बंटन करा जिवो। एते राज्य सरकार निज पांटिरु प्राय 180 कोटी टंका खर्च करिबे बोली खबर मिलिछि। आज परवर्ती खबर नंबर 2 मुख्यमंत्री मोहन मांझी को बड़ घोषणा 75,000 किमी सड़क निर्माण होबो। आगामी 5 वर्ष रे 75,000 किमी उच्च मानर सड़क निर्माण होबो। आसंता काली स्वाधीनता दिवस रे मुख्यमंत्री मोहन मांझी को बड़ घोषणा करिसंते। आउ 4टी नवा बंदर निर्माण पई लक्ष्य रखिछ बोली मुख्यमंत्री मांझी कहिसंते। से आहुरी कहिसंते जे चुड़ी, बाहुडा, सुवर्ण रेखा और अस्त्र रंग रे बंदर निर्माण रो लक्ष्य रखा जायछि। गठन होबो आउ 21टी नवा विज्ञापित अंचल परिषद। राज्यर मात्र 17% जनसंख्या सहरांचल रे रहुचंते। द्रुत विकास और अभिवृद्धि पई 21टी नवा एनएससी स्थापन पई निष्पत्ति होइछि बोली खबर मिलिछि। आज परवर्ती खबर नंबर 3 आज मोदी देवे 15,000 युवपीढ़ी पई प्रधानमंत्री को बड़ घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसंता काली 15 अगस्त अर्थात काली लाल किला रो युवपीढ़ी को एक बड़ उपहार दैछन्ते। से देशर युवक मानक पई 1 लाख कोटी टंकार एक योजना आरंभ करिसंते। एही योजना प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना नाम रे आरंभ करा जायछि। एही योजना अधीन प्राय 3.5 कोटी युवकों पई नूतन नियुक्ति सुजोग सृष्टि होबो। एहा सहित घरोई क्षेत्र प्रथम चाकरी करतबा पिलांको सरकार 15,000 टंका प्रदान करिवे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहिसंते एही योजना अधीन युवक मानक नूतन नियुक्ति सुजोग मिलिबो। प्रधानमंत्री कहिसंते कृषक मानक पई अनेक योजना काम करूछि। महिला मानक पई लक्षपति दीदी योजना आरंभ होइछि, जहा आज लक्ष लक्ष महिला को सहायता करूछि। सेपर आज प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना नाम रे आउ एक योजना आरंभ हैला, जेउतरे युवपीढ़ी उपकृत हेले बेकारी समस्या दूर होबो, समस्त रोजगार पाइबे, आगो को बढ़िबे। प्रधानमंत्री मोदी आहुरी कहिसंते मु जाने दारिद्र्य कोन, सेति मोर प्रयास रहिछि जे सरकार फाइल रे दारिद्र्य नामक शब्द न रहू बोली खबर मिलिछि। आज परवर्ती खबर नंबर 4 आसुछि आउ 2 लघुचाप 18 तारिख जाय दक्षिण ओडिसा रे प्रबल वर्षा। दक्षिण ओडिसा आंध्र उपकूल रे लघुचाप सृष्टि होइछि। एही लघुचाप क्षेत्र आसंता 24 घंटा मध्य पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगर गति करी दक्षिण ओडिसा एवं उत्तर उपकूल दे अतिक्रम करिवो। फल रे यार प्रभाव रे प्रबल वर्षा जारी रहिछि। विशेष करी दक्षिण ओडिसा रे आसंता 18 तारिख रे प्रबल रो अति प्रबल वर्षा होबा नै पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग विभाग। आज विशेष करी कोरापुट, गजपति, रायगढ़ एवं नवरंगपुर रे प्रबल वर्षा होई पारे। यह सहित उपकूल ओडिशा समेत दक्षिण एवं सलंग जिला गुड़िकर घड़घड़ी सहित वर्षा होबार संभावना रही बोली खबर मिली। आज परवर्ती खबर नंबर 5 गांधी मार्ग रे आसंता काली पताका उत्तोलन कले मुख्यमंत्री कहले ओडिशा हबो फार्मा हब। एपटे भुवनेश्वर रे पालित होइछि राज्यस्तरीय स्वाधीनता दिवस। मुख्यमंत्री मोहन मांझी पताका उत्तोलन करबा सहित अभिवादन ग्रहण करिसंते। राज्यर संगठित अपराध को दमन कराजिबो बोली मुख्यमंत्री तांको अभिभाषण रे कहिसंते। व्यक्ति जते भी प्रभावशाली किमा शक्तिशाली होंतु गिरफ कराजिबो, कठोर दंड दियाजिबो। महिला सरकार राज्य सरकार को प्राथमिकता बोली कहिसंते मुख्यमंत्री मोहन मांझी। महिला सुरक्षा पाए शून्य सहनशीलता नीति ग्रहण करा जाउछि। महिला विरोध रे हिंसा करतवा व्यक्ति को स्थान जेल रे नुहे समाज रे बोली कहिसंते मुख्यमंत्री मोहन मांझी। एतिस ओडिशा आगामी दिन रे फार्मा हब बोली गांधी मार्ग रो घोषणा करिसंते मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी बोली खबर मिलिछि। आज परवर्ती खबर नंबर 6 दीपावली रे मोदी देबे बड़ उपहार, 2 गुण उपहार पाइबे लोके। प्रधानमंत्री मोदी आसंता काली लालकिला रो एक बड़ घोषणा करिसंते। दीपावली रे देशवासी को एक बड़ उपहार देवा नै घोषणा करिसंते। एथर लोक माने 2 गुण दीपावली उपहार पाइबे बोली मोदी कहिसंते। प्रधानमंत्री मोदी कहिसंते गत 8 वर्ष मधरे आमे जीएसटी रे एक बड़ संस्कार करिछु। आमे सारा देश रे टिकस भंज ह्रास करिछु, आउ एबे पुनी टिकस कमाइबा ऊपर चिंता करूछु। एनै एक उच्च क्षमता सम्मान समीक्षा कमिटी गठन करी समीक्षा आरंभ करिछु। आमे राज्य गुड़िक सहित मध्य परामर्श करिछु। आमे परवर्ती पीढ़ी रो जीएसटी संस्कार आनिछु। एही दीपावली रे
ଏହା आपणक ପାଇଁ ଏକ ଉପହାର ହେବ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଟିକସ ବହୁ ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ ପାଇବ। MSME କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ବଡ଼ ଲାଭ ମିଳିବ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଶସ୍ତା ହୋଇଯିବ। ଏଥିରୁ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନମ୍ବର 7 ମୋଦିଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିକଶିତ ଭାରତ ରୋଜଗାର ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ RSS ର 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ NGO ବୋଲି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ମୋଦି କହିଛନ୍ତି RSS ର 100 ବର୍ଷର ଇତିହାସ ଉତ୍ସର୍ଗ ଓ ସେବାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ବୟାନକୁ ନେଇ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଓ କଂଗ୍ରେସ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବିପକ୍ଷ ଦଳମାନେ ଏହାକୁ ରାଜନୈତିକ ଚାଲ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ RSS ର ଏଜେଣ୍ଡାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ। ସପା ନେତା ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ଓ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱ ଏହାକୁ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ RSS କୁ ମହିମା ମଣ୍ଡିତ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। 3 ମାସର ଇକ୍ୱାଇସି ନ କଲେ କଟାଯିବ ରାସନ କାର୍ଡ। ରାଜ୍ୟରେ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ 20,58,000 ଲୋକ ଇକ୍ୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ଇକ୍ୱାଇସି କରିନଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଚାଉଳ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 3 ମାସ ଭିତରେ ଇକ୍ୱାଇସି ନ କଲେ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଡ କଟାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଚାଉଳ ମିଳୁନାହିଁ ସେମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଇକ୍ୱାଇସି ଅପଡେଟ୍ କଲେ ସରକାର ଚାଉଳ ଦେବେ। 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। ସେହି ସମୟରେ କାର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ। 3 ମାସରେ ଇକ୍ୱାଇସି ନ କଲେ କାର୍ଡ କାଟିଦେବେ ସରକାର। ଏହା ସହିତ ନେଟୱାର୍କ ନଥିବା ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ନେଟୱାର୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। 5 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ ପିଲାମାନେ ରାସନ କାର୍ଡରେ ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷାରେ କାନ୍ଦୁଛି କିସ୍ତୱାଳ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ 60ରୁ ଅଧିକ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର। ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରକୋପରୁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଉତ୍ତରକାଶୀର ଧରାଳି ଛାତିରେ ବିତିଥିବା ଦୁଃଖ ମନରୁ ନ ଲିଭୁଣୁ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର କିସ୍ତୱାଳ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ପୁଣି ନୂଆ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଯାଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଭିତରେ ଚାଲି ଯାଇଛି ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ। ଶତାଧିକ ନିଖୋଜ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କୌଣସି ଖୋଜ ଖବର ମିଳୁନି। ଏହା ଭିତରେ ଦେବଦୁତ ସାଜି 300 ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ସେନା ଓ NDRF ର ମିଳିତ ଟିମ୍ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତିକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲା ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜି ପୁରୀରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀତାମ୍ବର ହରିଚନ୍ଦନ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସପ୍ତାହେ ମଧ୍ୟରେ ଗଠନ ହେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ। କମିଟି ଗଠନ ନେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଛି। କମିଟି ଗଠନ ପରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର 2 ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହେବ ଗଣତି ମଣତି। ଏଥିପାଇଁ 2 ଜଣ ଅଭିଜ୍ଞ ଅଧିକାରୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା SOP ଆଧାରରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେବ। ଏଥିସହ ଆସନ୍ତା 19 ତାରିଖରେ ରଥଯାତ୍ରା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବିଶେଷ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯାନିଯାତ୍ରା ପର୍ବପର୍ବାଣୀ କିଭଳି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହେବ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ବୋଲି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀତାମ୍ବର ହରିଚନ୍ଦନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ରାୟ ଏବେ ଗାଡ଼ିରୁ ଫାଇନ୍ ନିଅନି। ରାସ୍ତାରେ ଆଉ ଗଡ଼ିବନି ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି। ଏନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଖାଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ ବରଂ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ଉପରେ ମୋଟା ଫାଇନ୍ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହୋଇଥିଲା। ଖାସ କରି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆକ୍ସନ ନେବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରବଳ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମାମଲା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ। ଶେଷରେ କୋର୍ଟ ରାୟ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ଉପରେ କୌଣସି ଫାଇନ୍ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ 4 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ଛାଡ଼ କରାଯିବ। ଏନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରକୁ ନୋଟିସ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ପୁଣି ଥରେ ବାଣ୍ଟିବେ 5,000 ଟଙ୍କା। ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ମୃତ ହିତାଧିକାରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ସମସ୍ତ ଜୀବିତ ହିତାଧିକାରୀ ପାଇବେ ସୁଭଦ୍ରା ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। KYC ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରିରେ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଏହି ତ୍ରୁଟି ଉପୁଜିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଭୁଲ ମୃତ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅଗଷ୍ଟ 16 ପରେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ସର୍ଭେ କରାଯିବ। ଗତ 9 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପାଖାପାଖି 1 କୋଟି ମହିଳାଙ୍କୁ ଏ ଟଙ୍କା ମିଳିଛି ବୋଲି ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତାକାଲି ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ରାହୁଲ ଗାଇଲେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ। ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ଭିଜି ଭିଜି ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନରେ ସାମିଲ ହେଲା ସହିତ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ରାହୁଲଙ୍କ ଏହି ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ ଭାଇରାଲ ବି ହେଉଛି। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କଂଗ୍ରେସର ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସକାଳୁ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ହେଲେ ବର୍ଷା ହେବାରୁ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ସମୟ ଗଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷାକୁ ଖାତିର ନ କରି ରାହୁଲ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଯାହାର ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆମ ଦେଶର ନଦୀ ପାଣି ଶତ୍ରୁ ଦେଶର ଜମିରେ ମାଡୁଛି ମୋଦି କହିଲେ। ଆସନ୍ତାକାଲି 79ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ବେଳେ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ଜଳ ବୁଝାମଣା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ବୁଝାମଣାକୁ ଭାରତ କେବଳ ବି ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ଆମ ଦେଶର ପାଣି ଶତ୍ରୁ ଦେଶର ଜମିରେ ମାଡୁଛି।
हेले आम देशर चाषी पानी पाए हस्तशंस होउछि बोली कहिसंती मोदी। पाकिस्तान सह संगीत रहितबा सिंधु जल बुझामणा प्रसंग उठाई मोदी आहुरी मध्य कहिसंती सिंधु जल बुझामणा जोगु गत 7 दशक धरि भारत समस्या भोगुछि। जो जल उपर भारतर अधिकार अछि ताहा केवल भारतर चाषी को मिलवा दरकार। भारतर केबे भी सिंधु जल प्रस्ताव को मानिबो नाही। या व्यतीत जेबे भी भारतर पाकिस्तान सह आलोचना हेबो पानी एवं रक्त एका संगरे बहिबो नाही बोली खबर मिलिछि। आजिर परवर्ती खबर कमिला सुना मूल्य 10 ग्राम केते जानंतु। गहना किनिबा पूर्व नजर पकांतु गाँव सहर केते रहिछि सुना दर। तेबे जदि आपण आज सुना किनिबा को चाहुछन्ति बा योजना करूछन्ति तेबे प्रथम जानि नियंतु आजिर मूल्य केते रहिछि। आज भारतीय बाजार रे 24 कैरेट सुना 1,01,240 टंका रे कारोबार आरंभ करिছে। सेहिपरि 22 कैरेट सुना दर 52,800 होइछि। अन्यपटे आज ओडिशा राजधानी भुवनेश्वर रे 24 कैरेट सुना मूल्य 10 ग्राम पिछा 1,01,240 टंका रहितबा बेले 24 कैरेट सुनार मूल्य 52,800 टंका रे कारोबार आरंभ करिছে बोली खबर मिलिছে। आजिर परवर्ती खबर परमाणु धमक को सहिबुनु उचित समय उचित जवाब देबु लाल किला रो पाकिस्तान को चेतावनी दैछन्ते प्रधानमंत्री। लाल किला रो मोदी को गर्जन आसंता काली स्वाधीनता दिवस रे पाकिस्तान को चेतावनी देले मोदी। गतकाली देश पालिछि 79तम स्वाधीनता दिवस। दिल्ली रो पल्ली सबुटी देखिबा को मिलितिला। उषार महल एहारी भितरे लाल किला रे जातीय पताका उत्तोलन करितले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लगातार 12 थर पई स्वाधीनता दिवस रे पताका उत्तोलन करबा सह राष्ट्र उद्देश्य रे अभिभाषण रखिथिले। अभिभाषण रे ऑपरेशन सिंदूर रो कथा उठे भारतीय सेना को प्रशंसा करबा सह मंच रो पाकिस्तान ऊपर बसिथिले प्रधानमंत्री मोदी बोली खबर मिलिছে। आजिर परवर्ती खबर ओटीटी बिना नियुक्ति नियमितकरण ओडिशा रे शिक्षक नियुक्ति नीति उल्लंघन रो तदंत आरंभ। ओडिशा रे अनेक कनिष्ठ शिक्षक ओडिशा शिक्षक योग्यता परीक्षा ओटीटी उत्तीर्ण न होई मध्य 6 वर्ष सेवा पर सरकारी चाकरी रे नियमित होइतिबा अभियोग सामना को आसीछि। एही घटना को गुरुतर भावे ग्रहण करी विद्यालय और गणशिक्षा विभाग तदंत आरंभ करिछि। सूत्रରୁ जणा पड़िछि 2012 नीति अनुसार ओटीटी उत्तीर्ण न होले कोनोसी कनिष्ठ शिक्षक नियमित करा जिवो नाही। तथापि जाजपुर और खर्दा भली जिल्ला रे पूर्वतन बिजेडी सरकार को कार्यालय रे ए नियम उल्लंघन करी अनेक शिक्षक को नियमित करा जायतिबा रेकर्ड रो जणा पड़िछि। अभियोग अछि जे केतेक शिक्षक परे ओटीटी पास करथिले मध्य नियमितकरण पूर्वरु एहा बाध्यतामूलक थिला जहा राज्यर समस्त जिल्ला रे समान भावे पालन होई नथिला बोली खबर मिलिछि। आजिर परवर्ती खबर विदेश रे भारतीयों को असुरक्षित। आयरलैंड रे पुणी भारतीयों को आक्रमण महिलांको ठारो लुटपाट करबा सह तांको मरणांतक आक्रमण करिसंती दुर्बृत्त। सबुठ आश्चर्यर कथा होचे एही महिला नुआ करी बुलिबा को आयरलैंड जाइनांती कि सेठी कोनोसी चाकरी किमा व्यवसाय पाए जाई नथिले बरं विगत 26 वर्ष डबलिनर केरी शहर रे रही आसुचंती। 2 दशक भितरे केबे भी एभली आक्रमण शिकार होई नथवा सोनाली वर्तमान निज उपरे घटितवा आक्रमण को नै जतिके भयभीत अछंती सेतिके प्रश्न मध्य छिडा होइछि। काहे कि तांको सह एमिति हैला काहे कि से 26 वर्ष पर निजको सेटार असुरक्षित मनुचंती सेने प्रश्न उठाइचंती। नजर पकाइबा गत किछि दिनर घटना उपरे तेबे आयरलैंड रे भारतक ऊपर आक्रमण और अत्याचार दिन को दिन बढ़िबार लागिछि बोले खबर मिलिछि। आजिर परवर्ती खबर बंद होबो रूस यूक्रेन युद्ध अंटा कसी पुतिन को सह आलोचना पाए बाहरिचंती ट्रम्प। यूक्रेन रूसिया युद्ध बंद करबा को अंटा भिड़िचंती अमेरिका राष्ट्रपति ट्रम्प। एने ट्रम्प रूसिया राष्ट्रपति पुतिन को सह करबा को बाहरिछि आलोचना। शुक्रवार अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प एयर फोर्स 1 रे कहितिले जे एही बैठक को निश्चित भाव में किछि फलाफल बाहरिबो। डोनाल्ड ट्रम्प कहितिले जे मो यूक्रेन पक्षरु कोनोसी जुक्ति करबा को चाहू नै मोर लक्ष्य होछि पुतिन को युद्ध बंद आलोचना पर राजी कराइबो। अमेरिका राष्ट्रपति ट्रम्प कहिसंती जे पुतिन अनुभव करंती जे यूक्रेन ऊपर लगातार आक्रमण तांको आलोचना रे शक्तिशाली करूछि किंतु एही आक्रमण केवल तांको क्षति पहुंचाउछि। से कहिसंती जे मो लोकंको जीवन रक्षा पाए युद्ध समाप्त करबा को चेष्टा करूछि। एहा सहित से पुतिन को चेतावनी दैछन्ती जे जदि आलोचना फलाफल प्रदान न करे तबे रूस को गंभीर आर्थिक परिमाणर सम्मुखीन होबाको पड़िबो बोली खबर मिलिछि। आजिर परवर्ती खबर भुवनेश्वर रे एवं भारतर सर्वबृहत विमान मरामती केंद्र मिलिबो बड़ नियुक्ति सुजोग। विजय पटनायक अंतर्जातीय विमान बंदर रे भारतर सर्वबृहत मेंटेनेंस रिपेयर और ओवरहॉल एमआरओ केंद्र स्थापन होबाको जाउछि जहा ओडिशा रे अर्थनीति और नियुक्ति वृद्धि रे गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिबो। राज्य कैबिनेट एही प्रस्ताव को अनुमोदन करिछि एवं देशर पुरातन तथा सर्वबृहत एमआरओ सेवा प्रदानकारी एयर वर्क्स इंडिया इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड को एही प्रकल्प रे निवेशक भावे नियुक्त करा जायछि। मुख्य शासन सचिव मनोज आहुजाଙ୍କ कहबा अनुसार वर्तमान एयरलाइंस माने सेमानक आयर 12 रु 15% विमान मरामती और रक्षणाबेक्षण पाए खर्च करते जहां प्रायतः अन्य राज्य किमा विदेश रे करा जाउछि। एही एमआरओ केंद्र एही खर्च को ओडिशा भीतर रखी राज्यर शिल्प विकास को त्वरान्वित करिवो। यह पूर्व भारतर विमान चलाचल और शिल्प विकास पाए एक
ମାଇଲ ଖଣ୍ଡ ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରୁଷରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଓ ଟେଲିଗ୍ରାମ କଲ୍ ଉପରେ କଟକଣା। ରୁଷିଆରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଓ ଟେଲିଗ୍ରାମ କଲ୍ ଉପରେ କଟକଣା। ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଓ ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ କଟକଣା ଜାରି। କାରଣ ରୁଷିଆର ଅଧିକାରୀମାନେ ଅପରାଧ ଓ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ମେସେଜିଂ ଆପ୍ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଓ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଉପରେ କଲ୍ ସେବାକୁ ଆଂଶିକ ଭାବେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଅଧିକାରୀମାନେ ଅପରାଧୀ ଓ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଆପ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଦୁରୁପଯୋଗ ରୋକିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ରୁଷିଆର ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ଗୁଡ଼ିକ କହିଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଅପରାଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବା। ଏହି କଟକଣା ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାହସିକତା ପାଇଁ 6 ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦକ। ଆସନ୍ତାକାଲି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପୋଲିସ ପଦକ ପ୍ରଦାନ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସାହସିକତା ପାଇଁ 6 ଜଣଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦକ ମିଳିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହି ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆମାଡ ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ଗିରିଶ ମାଝୀ, ଏସ୍ଓଜି ହାବିଲଦାର ପବିତ୍ର ସାହୁ, ହାବିଲଦାର ଉମେଶ ମୁଣ୍ଡା, ଏସ୍ଓଜି କମାଣ୍ଡୋ ପୀତାମ୍ବର ସତନାମ, ଓଏସ୍ଏପି କମାଣ୍ଡୋ କବି ରାଉତ, ଏସ୍ଓଜି କମାଣ୍ଡୋ ସୁଶାନ୍ତ ସାଗର ବଲାଙ୍ଗୀର ଖପାଖଳରେ ମାଓବାଦୀ ବିରୋଧୀ ଅପରେସନରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ। ସେହିପରି ବିଶିଷ୍ଟ ସେବା ପାଇଁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦକ ମିଳିଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧୀକ୍ଷକ ସରୋଜ ସାମଲ, କନେଷ୍ଟବଳ ସତ୍ୟବାଦୀ ମାଲିକକୁ ଏହି ପଦକ ମିଳିଛି। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସେବା ପାଇଁ 11 ଜଣଙ୍କୁ ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ମିଳିବ 3000 ଟଙ୍କା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହା ଅଧୀନରେ 60 ରୁ 69 ବର୍ଷ ବୟସର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟତା ରାଶି 2000 ଟଙ୍କାରୁ 2500 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ 70 ବର୍ଷର ଅଧିକ ବୟସର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 3000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି 60 ରୁ 69 ବର୍ଷ ବୟସର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ ସହାୟତା 2500 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉଛି ଏବଂ 70 ବର୍ଷର ଅଧିକ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏବେ ପ୍ରତି ମାସରେ 3000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ ବୋଲି ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିହାରର ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଏଣିକି ମାତ୍ର 100 ଟଙ୍କାରେ ଭରି ପାରିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରୀକ୍ଷା ଫର୍ମ। ବିହାରର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବା ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏଣିକି ରାଜ୍ୟର ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଉ ମହଙ୍ଗା ଆବେଦନ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏକ ନୂତନ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବେଦନ ଫିସ୍ ମାତ୍ର 100 ଟଙ୍କା ରଖାଯିବ। ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାକିରି ଆଶାୟୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଛି। ବିହାର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଛର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳତା କାରଣରୁ କୌଣସି ବି ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେପରି ସରକାରୀ ଚାକିରି ଆବେଦନରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଅନ୍ତି ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବେଦନ ଶୁଳ୍କ 500 ଟଙ୍କାରୁ 1500 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ରହୁଥିଲା। ଏତେ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ଦେବା ଅନେକ ଗରିବ ଏବଂ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବୋଝ ଥିଲା। ଅନେକ ସମୟରେ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଯୁବକମାନେ ଏକାଧିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆବେଦନ କରିପାରୁନଥିଲେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଗଠନରେ ବାଧକ ସାଜୁଥିଲା। ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ରାଜ୍ୟ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ଶୁଳ୍କ ନୀତି ଆପଣେଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇ ଆଧାର ଆପ୍ ଆସୁଛି। ଏକ ନୂଆ ଆପ୍, ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକରେ ହେବ ଆଧାର ସହ ଜଡ଼ିତ ଏହି 4 କାମ। UIDAI ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ଇ ଆଧାର ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଆପ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକାଶ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ସହିତ ଜଡ଼ିତ 4ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଘରେ ବସି ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଏହି ଆପ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଏବଂ ଆପଲ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ରିଲିଜ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଆପ୍ କେବଳ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସଠିକ ସୂଚନା ନାହିଁ। ଏହି ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ଘରେ ବସି ନାମ, ଠିକଣା, ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି 4ଟି କାମ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧାର କେନ୍ଦ୍ର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଉଥିବା ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫ ଟେନସନ ଭିତରେ ଚାଇନା କଲା ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଭାରତ ସହ ଜୋରଦାର ହେବ। ଚାଇନା ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଗୁରୁବାର କହିଛି ଯେ ଭାରତ ଓ ଚୀନ 2ଟି ପ୍ରମୁଖ ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶ ଏବଂ ଗ୍ଲୋବାଲ ସାଉଥ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଦସ୍ୟ। ଉଭୟ ଦେଶ ପରସ୍ପରର ସଫଳତାର ସହଯୋଗୀ ହେବ। ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଭାରତୀୟ ପଣ୍ୟ ଉପରେ 50% ଟାରିଫ ଲଗାଇବା ଧମକ ପରେ ଆସିଛି। ଚୀନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ଲିନ୍ ଜିଆନ କହିଛନ୍ତି ଚାଇନା ଓ ଭାରତ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହମତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଚୀନ ଭାରତ ସହ କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆମେ ରାଜନୈତିକ ପରସ୍ପର ବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଓ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସାଂଘିକ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନ, ଏସିଆ ଭଳି ବହୁପାକ୍ଷିକ ମଞ୍ଚରେ ଉଭୟ ଦେଶ ମିଳିତ ଭାବରେ କାମ କରି ଦ୍ୱୈପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠୁ ଫାଷ୍ଟଟ୍ୟାଗରେ ନୂଆ ନିୟମ। ଆଜିଠୁ ଫାଷ୍ଟଟ୍ୟାଗର ବଦଳିଲା ନିୟମ। ଏଣିକି ନୀତି ଲାଇନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଆଉ ଗାଡ଼ିର ଫାଷ୍ଟଟ୍ୟାଗ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, କାରଣ ଆଜିଠୁ ବାର୍ଷିକ ଫାଷ୍ଟଟ୍ୟାଗ କରିପାରିବେ ଆପଣ। ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷକ ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟଟ୍ୟାଗ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଲାଭ ମିଳିବ।
ଅଗଷ୍ଟ 16 ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ପୁରା ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଭାରି ଚର୍ଚ୍ଚା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, LIC କୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। LIC ବିଷୟରେ ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ। ଆମ ଦେଶରେ ଅନେକ ଲୋକ ନିଜର ଲାଇଫ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପାଇଁ LIC କୁ ବାଛିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ସେହି LIC କୁ ନେଇ ଆସିଛି ବଡ଼ ଖବର। ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ବୀମା କମ୍ପାନୀ LIC ରୁ ନିଜର ଅଂଶଧନ ବିକ୍ରି କରିପାରନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ LIC ରେ ଥିବା ନିଜର ଅଂଶଧନ ଭିତରୁ 3% ଅଂଶଧନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିକ୍ରି କରିପାରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୋତିଲାଲ ଓସ୍ୱାଲ ଆଉ IDBI କ୍ୟାପିଟାଲ ବ୍ୟାଙ୍କର ଭୂମିକା ନେଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, SBI ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। 40 କୋଟି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭାବ। ଆପଣଙ୍କର SBI ରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି କି? ଯଦି ଆପଣଙ୍କର SBI ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ବଡ଼ ଖବର। ଦେଶର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ SBI ନିଜର ଅନଲାଇନ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ନିୟମରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ SBI ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଜର ଇମିଡିଏଟ ପେମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ ଜରିଆରେ ଅନଲାଇନରେ ଟଙ୍କା ପଠାଇବା ନିୟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଖାସ କରି ରିଟେଲ କଷ୍ଟମରଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ। ଏହାସହ କର୍ପୋରେଟ କଷ୍ଟମରଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ନିୟମ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8 ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି SBI 40 କୋଟି ୟୁଜର୍ସ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ସାଧାରଣତଃ ଇମିଡିଏଟ ପେମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ ଅନଲାଇନରେ ଟଙ୍କା ପଠାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ, ହେଲେ ଏବେ ଏଥିପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଛୋଟ ମୋଟ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆପଣ ଯଦି SBI ଇଣ୍ଟରନେଟ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏବଂ ଇନୋ ଜରିଆରେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଦଳି ଯିବାକୁ ଯାଉଛି UPI ର ନିୟମ। ଆଉ ହେବନି ଏହି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ। UPI ନେଇ ଏବେ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଅନେକ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ଅନଲାଇନ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଫୋନ ପେ, ଗୁଗଲ ପେ ଏବଂ ପେଟିଏମ ର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ UPI ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଭୁଗତାନ ନିଗମ NPCI ର ନୂଆ ନିୟମକୁ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ NPCI ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା UPI ଫିଚର ମଧ୍ୟରୁ ଫିଚର ଟୁ ପିଓର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କୁ ହଟେଇ ଦେବ। ଏହି ଫିଚର ର ବ୍ୟବହାର UPI ଆକାଉଣ୍ଟ ହୋଲ୍ଡର୍ସଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇବା ପାଇଁ କରାଯାଏ। ୟୁଜର ସିକ୍ୟୁରିଟିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଠକେଇକୁ କମ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଫିଚର 1 ଅକ୍ଟୋବର 2025 ର UPI ଆପ୍ସ ରୁ ହଟେଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ, ଏଥିଲା ଆଜିର 20ଟି ବଡ଼ ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେବେ ବି ଯେକୌଣସି ଖବର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।